Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Аввалан аз худои меҳрубон дуогӯ ҳастам, ки як моҳи мубораке ки аз мо сипарӣ шуд, аз ҳамаи мо бандагонаш қабул гардонаву ва ҳар аҷру подоше ки дар ин моҳ буд, худованд ба ҳамаи якояки мо аллои меҳрубон насиб гардонад. бародарону хоҳарони хеле гиромӣ, дар вохӯрие ки раҳбари давлат ба ходимои дин дошт, ду мавзӯъ ё ду ишора хеле таъкидҳои ҷиддӣ дошт. яке пайванд шудан ба гурӯҳҳои номатлуб ё ифротӣ шудан, ва дигар зиёдаравӣ, харҷу сарфи беҳуда, ва ҳамчунон ишора ба сӯи ҳоҷиёе ки аз ҳаҷ меояну бисёр як дағдағаву дабдабаҳое ки барои қабули онҳо мекунанд, инҳо гуфта шуд. бародарону хоҳарони гиромӣ, ман мехостам дар атрофи ин ду мавзӯъ вақти зиёди шуморо нагирам. ба гуфти шоир, як нукта бас аст агар шуъур аст, варна чу чароғ пеши кӯр аст. барои одами мефаҳмидагӣ, барои одами дарк мекардагӣ, ҳами як ишора ҳам басай, як ҷумла ҳам басай. бар ҳамин аллоҳ раҳмат кунад, шайх Саъдиро мегуфт, агар бинӣ ки нобиноҳу чоҳ аст, дигар хомӯш биншинӣ гуноҳ аст. имрӯз чӣ гунае ки дар ҳамон маҷлис ишора шуд, ки аз 24 нафар тоҷики мо, ки дар даҳҳо кишварҳои рӯи дунё даст ба ҷиноят заданд, даст ба куштор заданд, ва ман гумонам ҳамин аст, ки онҳо дар ивази ҳамин кардаҳои худ дар зеҳнҳошон, дар ақидаҳошон, дар таълимотошон инро бардошт карданд, ки гӯё ки онҳо савоб гирифтанд, гӯё ки онҳо аҷр гирифтанд, гӯё ки онҳо дар пеши худои меҳрубон мақому мартаба гирифтанд. вале бародарони азиз ва хоҳарони хеле гиромӣ, ҳамин се қасами ҳонисӣ ҳаст, ба валлоҳӣ, ба биллоҳӣ, ба таллоҳӣ, ки роҳе ки инҳо интихоб карданд ё ин ки интихоб мекунем, ин роҳи ризогии худо ва расул нест. ман медонам, ки ҳамун калимаи мағзшӯие ки мегӯям, ё ман медонам, ки сабабҳои инҳо вақте ки шумо дар саҳифаҳое ки мақсад гӯем аз мо бегона ҳастанд, дар телеграмҳое ки мақсад дарсҳо мераванд, вақте шумо вориди онҳо мешавену яки якбора ки аз онҳо ин суҳбатҳоро гӯш мекунем, шуморо оварда ба ҳамин ҳолати бисёр ногувор мерасонад. вале ҳеҷ вақт таълимоти дин ё ҳеҷ вақт дин барои резондани хун ё барои мақсад задани нафаре ҳеҷ вақт ягон ояти Қуръон, ҳамин 114 сурае ки мо дар Қуръон дорем, дар ягон сурае аз Қуръон наомадааст, ки нафари мардуми осоиштаву мардуми бесилоҳу мардуми бегуноҳу халас нафаре ки пайравӣ аз дини ислом надошта бошаду ё дини моро қабул надошта бошаду онҳоро мо мақсад ҳалок кунем, онҳоро мо ба қатл расонем. نه، این تعلیمات رو تماما
تعلیمات های خطا هست. اینها البته کسانی که این کار انجام میتین در همون حالت اگر شما با کشته شوین یقینا شما دانید که جای شما عذاب الله هست. حتی همین بزرگترین کتابی که ما داریم بعد قرآن امام بخاری، شما بینید که وقتی که حالت جنگ بود، حالت جنگ، ولی شما این کارهایی را که انجام دادیستین این حالت های جنگ نیست. در حالت جنگ وقتی که پیامبر مکه مکرمه در آمد دید یک زنی که در همونجا کشته شده است، بسیار عصبانی شد، بسیار ناراحت شد و پیامبر گرامی منع کردند که هیچگاه حتی در همین بگیم حالتهای جنگی هم پیامبر گرامی از کشتن کودک و از کشتن مقصد بگیم زن و از کشتن مثال پیران سالها و بین حتی از ویران کردن زراعت و درخت تا اینجا را تاکید کردن که مقصد ما باید به این کارها دست نزنیم. کجا وقتی که ما امروز یک مردم آسایشته را مقصد از بین میبریم. در دین اسلام هر نفری که فرق ندارد او دین دارد ندارد او احترام دارد. ما در دینمون شعار داریم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. شعار دین اسلام همین است که با یگان بنده خدا ما باید که آزار نرسانیم. دل هیچ بنده خدا را ما باید که هیچ وقت نشکنیم. شما یک حیات حضرت عبدالله بچه حضرت عمر را بینید که میگه در پهلوم همسایم یهودی بود و او پیروی از دین اسلام نداشت. هرگاهی که میگه ما قربانی میکردیم اول گوشت به دست خودش میبرد در دست همسایه یهودیش میداد. ببین وقتی که او میدید حیران میشید، میگه آخی من مقصد پیامبر شما را قبول ندارم، دین شما را قبول ندارم، این چی کار است که تو میکنی؟ او میگه که ما را پیامبرمون اشاره کرده است که مازال جبرائیل یوسینی بالجار. ما را همیشه میگفت پیامبر ما تاکید کرده است که هرگاه جبرائیل می آمد اشاره میکرد که با همسایه هاتان نیکویی کنید. ببین نابسته از دین او. برای همین برادران خیلی عزیز گرامی، از این راهی که انتخاب کردین بسیار راه خطا هست، بسیار راهی بگیم خطرناک است. نه تنها شما امروز بگیم دین در یک حالت ناگوار موندین، حتی ملت تاجیک در یک حالت ناگوار موندین شما. از این لحاظ باز تاکید میکنم که من وقتی که در یک برآمدم گفتم امروز تعلیمات در خارج دیگه به نفع مردم مسلمان نیست، هر کس مقصد اعتراض کردن که حاجی مقابل تعلیمات دینه. نه، امروز همین فرزندایی که دست به همین ترور میزنن، دست به نابود کردن مردم آسایشته میزنن، در تمام دنیا بگیم مردم ناراحت و ناآرام میکنن، همین تعلیمات های بیرونه. همین تعلیمات های بیرون است یا گوش کردنی انمون مردمی که مطابق با مذهب ما نیستن، با روشی بگیم پیامبر گرامی نیستن. اینها مقصد وقتی دست پروری اونها که میشوند، این امروز نتیجه کارشون به همه معلوم است. برای همین من البته اینجا سبب ها خیلی زیاد است. برای چی مثال تاجیک ما افراطی می شود؟ برای چی تاجیک ما از مذهبش بیرون می براید؟ برای چی تاجیک ما امروز دست مقصد به کشتار می زند؟ سبب ها خیلی زیادند، ولی یکی از سبب هاش انامین از مثال گویم صحیفه ها و از شبکه هایی که مثال بیگانن و از تعلیمات هایی که مثال بیرون از همین منهج ما هستند، اینها برای ما و شما یکان خیری نمیارن. از این لحاظ هیچ وقت این عقیده را در ذهنتون جا نکنید که شما با سبب این کار انجام دادن پیش خدا پاداش بگیرین و اجر بگیرین. حتی یک نفری هم که تمامی
بگیم اخبارات ها از او خبر داد که در شهر کرمان ایران هم که یکی از نفرهایی که مثال خودش حتی ترک کنید که در 89 نفر کشته و زیاده از 200 نفر مجروح شدن. ببینین در کتاب ها می آید که هرگاهی که همین انسانی که دست به ترکاندن میزند این علاقه یقینا حرام مردگی است. تمام علما به این اتفاق دارند که اینا همچون خودکشی است یا حرام میبرند. برای همین برادرای خیلی عزیز گرامی همین مسئله را شما میتونید که سوال کنین، از خود مثال عالمای خودمان سوال کنین تا برای شما فهمونن که آیا همین کار یا همین روشی که هست همین یکون گناه دارد، ثواب دارد، این چی دارد. شما از همینجا انشاءالله میتونید که راه درست برای خودتون انتخاب کنید. حتی شما اگر ابن اسحاق ببینید کتاب سیرت داره، وقتی یک گروه از بگیم نجران، از قوم نجران وقتی پیش پیامبرمون آمدن در مدینه در مسجد پیامبر که اونا در گردناشون همو کرستاشون بگیم کشال بود، وقتی آمدن با پیامبر صحبت کردن، وقتی عبادت چون شد خستن در درون مسجد پیامبر، حتی که وقتی عبادت کردن پیامبر گرامی یگان مانع نشید که این کار شما نادرست است یا در درون مسجد من شما عبادت نکنید. ببین چقدر دین خودمان به همه دین ها احترام میگذاره. یا اگر امام بخاری را ببینین یک گربه را یک پشیک وقتی که یک زن کشت پیامبر گرامی گفت که در عوضش خداوند این زن جهنم برد. در دیگر حدیث آمده است که یک سگی که وقتی تشنه بود نفر به او آب داد خداوند همه گناه او انسان بخشید. وقتی اسلام به حیوان احترام میگذارد یا به خاطر حیوان داخل جنت میبرد، ما کجا در گردی مثال بگیم انسان وقتی صحبت میکنیم در گردی مردم صحبت میکنیم. برای همین عقلهاتون در جاش بیاریم برادرای عزیز و گرامی و از این کردارهای خیلی زیشتی که در ذهن شما آوردن خودداری کنین و بگذارم این کارهایی که امروز میشنوین و میبینین برای شما یک درس حیاتی شود و شما دادرای عزیز در هیچ تلگرام و صحیفه و هیچ وقت در اینا داخل نشین، لایک نمانین، پدیلیتسا نکنین، زیرا اینها به نفع نه دین تانه، نه ملت تانه، نه جان تانه. دیگر موضوعی که در اونجا اشاره شد مسئله همین صرف خرج. البته این کارهایی را که امروز زیاده روی را که ما میکنیم همه اینا از پیش خود مانه، اینا ما به دین نسبت نتیم. در دین برادران و خواهران گرامی حتی ما یک 4 کتاب داریم، در همون 4 کتاب آمده است که گر تو ای خواجه بر لب جویی هست اسراف هرچی میشویی. حتی در لب دریا میگه اگر شیشتگی باشی در همون جام که اگر وقت طهارت میکنی میگه همون جام آب اکنام کن، نگو که دریای کلانه هر خیلی که مثال خواستی شستن بگی. حتی در همون جا میگه صرفکاری کن. در همین کتاب 4 کتاب خودمان حتی با چند قدر آب طهارت کردن در کار، با چند قدر آب مثال غسل کردن در کار، حتی همون را چنکش آورده است. این دلالتی او را میکند که دین من همیشه صرفکاری را جانب دارد. از همه بالا آیت قرآن است کلو واشربو ولا تسرفو، بخورین بنوشین ولی اسراف نکنین، زیرا اینه که خداوند اسرافکار دوست نمیداره. برای این یعنی ما اینا در پیش عید داریم، بسیاری ما حقیقتا در همین عید هامون بینیوت صرفهای زیادی میکنیم، خرجهای زیادی میکنیم. ببینید دیگر نرخها حتی از حساب همین زیاده روی و بفهمی و نرخها حتی دیگر بگیم که حد آخر نداره، همه با عیب ما و شما هست. هیچ وقت دین، هیچ وقت اسلام، هیچ وقت بگیم کردار پیامبر، تاکید پیامبر
این نیست که ما همین کارهایی را که امروز انجام میدیم. یا حاجی های ما مقصد از حج میآیند، چقدر ببینین کار تا حتی دیگر با موسیقی و دیگر با کرنه و با سرنه و دیگر قریب صدها متر پاانداز پرتافتن و دیگر پول پرتایی و قنفت پرتایی و آخر این کارها را همش میگم که همه اینها از بفهمی ما های، همه این بگیم از به عقلی ما هم بگیم ما خطا نمیکنیم. خیلی مادامی از حج آمد خوش آمد، یک رکن حج در گردنش فرض بود، رفت حج کرد گشت آمد تمام دیگر. خوب است عادت تاجیکی ما هم یکی میروان زیارتش میکنن میلش، لیکن زیارت معناش همین است که همون یک چند مقدار آبی آورده است، یگان پیالک آب بنوشد، خب دعا کو در حق حاجی و در حق جان خود خیز بره دیگر. دسترخوان پرتافتن و قریب یک ماه دیگر همون خانه را بگیم اینقدر مثال زحمت و مهنت و بسیارش باور کنین، من زبان خودشان میشنوم بسیارش به خدا میگه از رفتگیم پشیمان شده، یا بعضی هاش میگه نمیتونیم رفته، میترسیم که بیاییم اینقدر مثال دسترخوان و اینقدر آب نان از کجا کرده میتونیم. برای همین این چیزها را میتونید خداتون میتونید همین چیزها را از بین برین. آخی هر چیز به ضرر ما به زیان ما چرا همراه ما و شما قبول داریم؟ و دیگر حج یک بار در عمر فرضه. قرآن میگه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. هر کسی که امکانیت دارد یک بار، همون حج فرضی، اما حج فرضی در رفتی و حج فرضی را از گردن ساقط کردی، در همین دوام حج عمرت هم بکن، همون جا هم حج عمره که هم حج فرضی تا بکن، بیا با همین اگر 100 سال دیگر عمر داشته باشی دیگر در گردنت فرض نیست، در گردنت واجب نیست. خوب میشید اگر تو مقصدت ثواب باشد، اگر در دوام با پولدارم که شوی، مثلا همون کعبه دیگر در همین ملک ما، کعبه بگیم در همسایگی ما، همون کعبه در بیمارخانه ها، همون کعبه دیگر در سیمخانه ها، در مسجد ها، ما میتونیم که دیگر با اون مبلغ ملت خودمان، مردم خودمان، وطن خودمان آباد کنیم. انشاءالله ما ثواب خیلی زیادی را به دست میاریم. بازم خداوند همتون نگهبان باشد و الله مهربان. آنچه گفتیم به خاطر میگویم غمخواری شما گفتیم، به خاطر مثال پشتیبانی از شما گفتیم، به خاطر دین گفتیم که این چیزها را شما درک کنید. الله همتون نگهبان باشد. سلام علیکم و رحمت الله.